बोले कुलदेवी माता की जय, अग्नेश्वरी माता की जय, तपोभूमि रविधाम की जय। तो जो कुलदेवी माता है, कुलदेवी माता कोई पण होय, अलग अलग रूपों में होय, अंबा होय, चामुंडा होय, दुर्गा होय, सरस्वती होय, लक्ष्मी होय, बधा अलग अलग कुलदेवी माताना रूप होय। पण मां એટલે मां अपने घर में के मां कोई एम गोतरनी मां होय, कोई रायगर होय, कोई जागरवाल होय, कोई उदेश होय, कोई राजगुरु होय, એવું બધું। પણ मां એટલે मां। कुलदेवी माता अपना जे वडीलो હતા, जे अपना बाप दादा એ જે પૂજતા આયા એ कुलदेवी माता। બે માતા હોય, એક આરાધ્ય દેવી હોય અને એક કુલદેવી હોય। कुलदेवी बधानी अलग अलग होय, पण आराध्य देवी होय ए बधानी एक होय। दाखला तरीके रविधामनी भूमि ऊपर बधी जेटली गोत्र है, जैसे पुरोहित पुरोहितरी अपने पुरोहितरी कुलदेवी अलग है। पछी आज बीजा 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 ज्ञाति ना है, जैसे रबारी है तो उन्होंने कुलदेवी अलग, कोली ठाकोरी अलग, मेघवाड़ी अलग, અને તમામે તમામની કુલદેવી અલગ અલગ હોય। મારા આશ્રમે 4 કુલદેવી જગ્યામાં। મારી કુલદેવી અલગ है, निजानंद अलग है, विवेकानंद अलग है, कृष्णानंद अलग है। ठीक है, 4 कुलदेवी तो मारी जग्या में જ રાખો। तो कुलदेवी आखी वस्तु अलग है। कुलदेवी जे अपना वडीलो जे पाठ मोडीने जे पहलाથી पूछता या पहला मंदिर बीजा होता ने कोई कुलदेवी ने कोई दिन लोग खबर नहीं। कुलदेवी એટલે તારી कुल माता, कुल माता। ठीक है, ये कुलदेवी। आराध्य देवी होय, दाखला तरीके आग माता। ठीक है, आग माता है ये अपने आखा गामरी आराध्य देवी। जे रवि में जन्म ले अथवा जे रवि में रहे अथवा बधी बहार थी आवीने भावड़ी करे एने पण आग माता ने मतलब नमस्कार करवा पड़े। आग माता रो मतलब अधिकार एना ऊपर है। आ बे खेड़ोरी मतलब माता है અને બે ખેડાને મેં રવિરા હેમાડે જે કઈ રહી રહ્યા એનાનો બધોરી मतलब આટારી મહારાણી એમ જો કેણેરી જાગીરીમાં આપણે બેઠા। આરાધ્ય દેવી આપણે જ્યારે આયા અને રવિ ગામ વસાયું ત્યારે આરાધ્ય દેવી આપણે અહીંયા ગાડી લઈ આવ્યા હાથે। લાકડાની પથ્થરની જે મૂર્તિ હતી એ ગાડું ભરીને ગાડા માથે ઘાલીને આપણે લઈ આવ્યા। અને આપણે આગળથી ક્યાંથી આવ્યા ભગવાન જાણે, પણ આપણે હમણાં વિઠોદરથી આપણો ઇતિહાસ મોનો આવે કે ભાઈ વિઠોદરમાં અમે લોકો હતા। વિઠોદરમાં આગ માતા છે અને વિઠોદરથી આગ માતા આપણે લાવીને અહીંયા થોડા દાડા કુમટો મારી હનુમાનમાં અને કુમટોમાં રહીને પછી આ ધોરાપાઈ રહ્યા ને એમ કરતાં કરતાં આપણે આ રવિ વસાવી। આ આપણી કુલદેવી માતા, આરાધ્ય દેવી આપણે આગ માતા, જેને अग्नेश्वरी माता पण આપણે नाम लिया। कुलदेवी है ये कुलदेवी अपना घर में अपना परिवार ने रक्षा करवा वाली है। ठीक है, ये अपनी कुल माता है। कुल माता ने ऊपर अधिकार जो एनारो वंशज हो एनारो परिवार हो वनेरो मतलब मैं माता घर में हो ये अपने डोकरा वडीलो पूजता। मतलब लाकड़ा की मूर्ति होती कि कपड़ो होतो कि एम पूजता। मेन बात है श्रद्धानी। તમે લાકડાની મૂર્તિ બનાવીને પૂજો કે નાળિયેર બનાવીને પૂજો કે પછી પથ્થરની મૂર્તિ બનાવો કે મોટા મંદિર બનાવો કે ગમે તે કરો, પ્રશ્ન શ્રદ્ધાનો। પ્રશ્ન શ્રદ્ધાનો। શ્રદ્ધા જે પરમાત્मा ઉપર ભગવાન ઉપર આપણને है અને એ શ્રદ્ધા તમારી જો मतलब एकदम ઊંડી શ્રદ્ધા है तो कोई भी देव काम करे। પણ તમારી શ્રદ્ધા નથી, દાખલા તરીકે ચોર કોઈ મંદિરમાંથી ચોરી કરે, ठीक है, चोर चोरी करे तो एनी श्रद्धा नहीं मूर्ति में एटले चोरी करे। जो श्रद्धा हो तो चोरी न करे, श्रद्धा है ही नहीं। मेन बात है श्रद्धा। आज जितना भी देवी देवता है, कोई मामाजी है, कोई केतला है, कोई मतलब गोगा जी है, कोई वीर है, जितना भी देवी देवता है, अमुक लोग घनी वाला बात चाले कि अमुक लोग तर्क करे ने कि देवी देवता है, अमुक लोग तर्क करे कि देवी देवता नहीं। आवा आवा बे मत है दुनिया ने अंदर। मारो त्रीजो मत है कि देवी देवता तो है ज बराबर, पर ये देवी देवता तमने क्यारे दुख ना आपे।
કે તમે હવે નારિયેલ ન ચડાય ક્યારે ફોડા પાડે કે દુઃખ દે કે તકલીફ દે તો દેવ હનેરા. દેવ એ માટે જ દેવ થયા કે એમણે જે મોમોજી હુआ અથવા મતલબ કેટલો હુआ ગોગો હુआ કોઈ બી દેવ હુआ એ પરમાર્થ માટે ગૌ માતાના આપણે રક્ષા માટે બેન દીકરીઓની રક્ષા માટે એ દેવ બન્યા. એનો જે હુતાત્મા જેને કહેવાય આપણે જે શહીદી વોરી ધર્મ માટે પરમાત્મા કામ માટે તો એમનો આત્મા આ બ્રહ્માંડની અંદર વિચરણ કરી રહ્યો છે. સિદ્ધ પુરુષોનો અને શહીદ પુરુષોનો. સિદ્ધ પુરુષ એટલે જે આપણા ગુરુ મહારાજ ધૂણીવાળા છે આ એમનો જન્મ હજારો વર્ષો સુધી નહીં થાય એ એમનો આત્મા ફરી રહ્યો છે. જ્યારે પણ તમે ગુરુ મહારાજને સાચા મનથી યાદ કરો, આ વડલાવાળા હોય કે સુરપાનંદ દાતા હોય કે શિવાનંદ દાતા હોય એમને જ્યારે તમે સાચા મનથી યાદ કરો તો એમનો જે બ્રહ્માંડમાં આત્મા વિદ્યમાન એ આત્મતત્વ ક્યાંય ગયો નથી એ તમારું આવીને કાર્ય સુધારી નાખે. એવી રીતે દેવી દેવતા પણ એવી જ રીતના કાર્ય કરે જો તમારી શ્રદ્ધા હોય તો. પહેલાં લોકોમાં શ્રદ્ધા વધારે હોતી, હમણાં લોકોમાં શું એ ક્યાંક ધાર્મિક કાર્ય હોય તો અંદર વિવાદ ઊભો થઈ જાય. આપણે ક્યાંય ઝઘડા નથી થતા પણ ક્યાંય ગામમાં કોઈ મંદિર હોય કે ક્યાંય કોઈ દેવી દેવતાની વાત આવે એટલે કે ઝઘડા ઊભા થઈ જાય. એટલે કરે શું એમના નામ ઉપર એકબીજા પોતપોતાનો અહંકાર સંતોષે. બરાબર ને? અહંકાર સંતોષે. આ ભગવાન રામનું મંદિર બન્યું, આ રામના નામ માટે કેટલું રાજકારણ ચાલી રહ્યું. પહેલાંય ચાલ્યું ને હમણાં ચાલ્યું. એ મારા બેટા ખાવા પીવા વાળું બધા એક જગ્યા પર બેસી જાય નેતા ભેગા થઈને. વો બને હક પૂછવા જાય વો બને હક પૂછવા જાય. તમે જોયું ને? તો કહેવાનો અર્થ એ કે ભગવાનના નામ માટે ઝઘડા ચાલુ રાખે એ માણસનો અહંકાર છે, અભિમાન. એટલે ભલે નાની મૂર્તિ હોય કે મોટી મૂર્તિ હોય, મૂર્તિમાં કંઈ પ્રભાવ નથી હોતો, તમારા ભાવમાં પ્રભાવ છે. તમે કેટલા ભાવથી એને માનો છો. મારા તલવાડમાં નિબેશ્રી માતાજીએ હમણાં ભવ્ય મંદિર બન્યું ને કરોડો રૂપિયાના ખર્ચા કર્યા ને આમ જલો જલાલી થઈ ગઈ જાજરમાં. એક સમય એવો હતો કે આ કાચું માટીનું ગોળનું ગોળ બનાવેલું ખોલડું અને વડેરા માથે નળિયા હતા. ઠીક છે? અને નળિયારામાં મતલબ માતાજી બેઠા ત્યારે એ જગદંબા માતાજીનો પ્રચાર ભાઈ પરચો એટલો જ હતો, ચમત્કાર. અને આજ બી તો મંદિર મોટું બનાવો કે મંદિર છોટું બનાવો એ મહત્વનું નથી, તમારો ભાવ મહત્વનો છે. અને કુલદેવી માતા કોઈ બી રૂપે કુલદેવી માતા એટલે માતા છે અને એ પોતાના બાળકો ઉપર પોતાના સંતાનો ઉપર હંમેશા આશીર્વાદ વરસાવતી હોય. એટલે આ માવાણી પરિવાર દર વર્ષે માતાજીની આ કાર્યક્રમ રાખે અને હું અહીં આવો સાક્ષી થાઉં છું. હું પણ માતાજીને પ્રાર્થના કરું કે આ પરિવાર ફલે ફૂલે, આનંદિત રહે, સુખ શાંતિથી આગળ વધે. અને મને પણ આમ શાંતિથી આવો એટલે બહુ આનંદ આવે. ઘણી ભીડભાડ હોય ને અશોકભાઈ મને કે આજે માપે કે માણસો હશે મને કે ટપા પડી રહ્યા છે તો મેં કે કોઈ નહીં હોય તો મને વધારે આનંદ આવશે. ઠીક છે ને? તો આપણા પરિવાર પરથી ગુરુ મહારાજ ધૂણીવાલાને હું પ્રાર્થના કરું કે તમારા ઉપર ખૂબ કૃપા રાખે અને તમે સૌ સુખી થાઓ અને પરિવારમાં આપસમાં સંપ વધે. એવા કાર્યક્રમો જે હોય એવામાં એકબીજાનું થોડા ઘણું સંસારમાં આવે, ક્યાંક તો બધાનું સંઘર્ષ ઘર્ષણ હોય છે ઘણી વાર. આ સ્વાભાવિક છે, માણસની પ્રકૃતિ છે. બરાબર ને? આપણે કારણ કે આપણે ધીમે ધીમે પશુમાંથી આવેલા. આપણો જે જન્મ થયો એ ધીમે ધીમે પશુમાંથી જન્મ થયો. આપણો પહેલાં જળચર યોની આવે, પછી આ પહેલાં ઝાડની યોની આવે, જળચર યોની આવે, પછી પશુ પક્ષીમાં આવે, પછી ગાયમાં એવા મોટા જનાવરોમાં આવે, પછી ધીમે ધીમે ગાયમાંથી છેલ્લે મન્નત જમારો આવે. તો માણસની જે પશુ વૃત્તિ એટલે વો કે મારું આ બધું સંસારમાં રહેવાનું. બરાબર ને? બરાબર. પણ આવો પ્રસંગ જ્યારે હોય ત્યારે દર વર્ષે આખો પરિવાર ભેગો બેસે. દિવાળી આવે, દિવાળીનો ઉત્સવ આપણે મનાવીએ અને એના બાદ મેં આ છોકરાઓ યુવાનોના બધા દિવાળી ઉપર વેકેશન હોય, ભણવાવાળા છોકરાના પણ વેકેશન. એક જ આ તહેવાર એવો છે જો તમે કહો આજે હમણાંનો જે તહેવાર ને હમણાંનું જે વાતાવરણ આ એક એવું વાતાવરણ કે એમાં બધો પરિવાર ભેગો બેસે. બેન દીકરી આવે, ભાઈઓ હસબન્ડ પરિવારે ઘરે હોય, હીરા બધા નોકરી કરવાવાળા બધા ઘરે, ભણવાવાળા બધા ઘરે. તો બધો આખો પરિવાર ભેગો મળી અને માતાજીનો દર વર્ષે ઉત્સવ મનાવો અને ભગવાન તમને સુખી રાખે, માતાજીની કૃપા રહે. ગુરુ મહારાજ ધૂણીવાળા રવિધામમાં જે મહાન સિદ્ધ સંત થઈ ગયા એમનો તમારા પર સદાય આશીર્વાદ રહે એવી હું ગુરુ મહારાજને પ્રાર્થના કરું છું. તમે સૌ સુખી થાઓ, સૌનું મંગલ થાય
અને મારી વાત પૂરી કરતા પહેલા સર્વે ભવંતુ સુખીના, સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતિ માતા સુખી ભાગ ભવે. અને સૌ સુખી થાય, સૌનું મંગળ થાય અને સૌ નિરોગી થાય એવી ભગવાન ગુરુ મહારાજને પ્રાર્થના. તમને બધાને ઘણા ઘણા આશીર્વાદ. બોલો સદગુરુ તપોભૂમિ રવિદાસ આજ કે આનંદ. નમો પાર્વતી પતે.